गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आप लास्ट है जोड़ा वो मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर है वो कर रहे सी। ठीक है, मैं मॉनेटरी पॉलिसी के थानू इंस्ट्रूमेंट्स से क्वेश्चन करवाया सी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो नाउ वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन कि किस तरह के नाल मॉनेटरी पॉलिसी है वो स्टेबलाइजेशन लैके आते। स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि प्राइसिस दे विच डोमैसटिक मार्केट च जिहड़े प्राइसिस ने ते एक्सचेंज रेट है जिहड़ा इन द इंटरनेशनल मार्केट उन्हां च घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ फ्लक्चुएशनस हो। इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन के दो मीनिंग ने। फॉर द डोमैसटिक मार्केट प्राइसिस दे विच फ्लक्चुएशन का घੱਟ आना तो इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट जिहड़ा एक्सचेंज रेट है उहदे विच जिहड़ा है वो फ्लक्चुएशनस घੱਟ आने। क्लासिकल तो मॉडर्न थॉट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप स्टेबलाइजेशन पढ़ांगे कि किस तरह के नाल मॉनेटरी पॉलिसी है जिहड़ी वो इनफ्लेशन नूं रोकदी है। इनफ्लेशन जो प्राइसिस वध रहे होंगे ने क्योंकि जिहड़ियां डिमांड है वो सप्लाई तो ज़्यादा हो जाती है, इस करके जिहड़ी डिमांड पुल जिहड़ी इनफ्लेशन है वो आउंदी है। सो मॉनेटरी पॉलिसी है असी की कर सकते मॉनेटरी पॉलिसी दे नाल असी जिहड़ी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हाँ क्रैडिट नूं या फिर सप्लाई ऑफ मनी नूं लोअर कर सकते हाँ ताकि स्टेबलाइजेशन हो सके। तो की कर सकते हैं, फस्ट है रिस्ट्रेंट ऑन न्यू करंसी, नवा नोट छापन ते रिस्ट्रेंट लगा दो, मनाही लगा दो। जिन्ने घट क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट च आऊगी उन्नी लोगों के हत्थों च पैसा घट होगा, उन्नी ही डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज घट होणगियां। सैकेंड कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरस्ट वधा दो। ठीक है, देखो बेटा आ इनफ्लेशन का पॉइंट आ है डिफलेशन का। जे असी इत्थे कह रहे हैं कि इनफ्लेशन रोकने लिए असी नवी करंसी है वो ना इशू करिए, जो असी डिफलेशन की गल करांगे मैं तुहानूं साइमल्टेनियसली पॉइंट करा दिंदी हाँ। उस टाइम के उत्ते असी की कहांगे कि नोट इशूइंग बढ़ा दो, लिबरलाइज कर दो द प्रोसैस ऑफ नोट इशूइंग। ज़्यादा नोट इशू होंगे मतलब ज़्यादा पैसा आऊगा, ज़्यादा पैसा होगा मतलब डिमांड वधूगी, मतलब प्राइसिस रिकवर ते राइज होंगे। सैकेंड असी गल की इनक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरस्ट। गवर्नमेंट नूं डेयर मॉनेटरी पॉलिसी वो अडॉप्ट करनी चाहिए, मतलब सरकार नूं की करना चाहिए है, सेंट्रल बैंक नूं की करना चाहिए, बैंक रेट वधा देना चाहिए है। सेंट्रल बैंक रेट वधाऊगा, इट मीनस कमर्शियल बैंक्स नूं पैसा वध रेट ते मिलूगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरस्ट वध जूगा। इहदा मतलब लोग जिहड़ा है बोरिंग घट करनगे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इंटरस्ट बैंक नूं पे करना पैंदा, जिहदे करके उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट हो जाऊगा, डिमांड घट हो जूगी, इनफ्लेशन रुक जूगी। हुण जे असी डिफलेशन की गल करांगे फिर असी की गल करांगे कि सेंट्रल बैंक नूं चीप मनी पॉलिसी है जिहड़ी वो अडॉप्ट करके घट बैंक रेट लाना चाहिए है। घट बैंक रेट मतलब फॉल इन मार्केट रेट, फॉल इन मार्केट रेट मतलब लोग ज़्यादा तो ज़्यादा पैसा उधार लै सकते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा पैसा उधार लैणगे मतलब कंजम्पशन वधूगी, कंजम्पशन मतलब डिमांड वधूगी, डिमांड मतलब प्राइसिस वधणगे। थर्ड है क्रैडिट कंट्रोल, क्रैडिट नूं कंट्रोल करो। जिहड़ा आपां पिछे मैथड किते ने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पिछले लैक्चर दे विच कि किस तरह के नाल मार्केट विचों असीं सिक्योरिटीज़ की खरीद फरोख्त करनी है या किद्दां असीं जिहड़ा कैश रिजर्व रेशो है वो घटानी वधानी SLR है, वो वाले सारे मैथड्स असीं इत्थे अडॉप्ट करने हैं। सिक्योरिटीज़ नूं ओपन मार्केट सेल कर दो, बैंक मनी है बैंकां कोल चल जाऊगी, लोगों के हत्थों च पैसा घट जूगा। कैश रिजर्व की रेशो है वो वधा दो, क्रैडिट नूं रैशन कर दो, रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन फॉर द लोन वधा दो, लिक्विडिटी रेशो वधा दो, डायरैक्ट एक्शन ले लो उन्होंने बैंक्स के उत्ते जिहड़े कि सेंट्रल बैंक दी गल्लां नूं नहीं मनदे। ठीक है, दूजे केस दे विच डिफलेशन के केस में तुहाडे कोल जिहड़ा पॉइंट है वो है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रैडिट। क्रैडिट की ईजी अवेलेबिलिटी कर लो, की करना उहदे वास्ते सिक्योरिटीज़ नूं बाय कर दो, लोअर रेशो कर दो, लिक्विडिटी दी CRR दी मिनिमम कैश रिजर्व घटा दो, रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन फॉर द लोन है वो भी रिड्यूस कर दो। ये एक होर पॉइंट है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन की होंदी है, जिहड़े नोट ने वो पिछली करंसी वापस मंगा लो। वैन इनफ्लेशन एज्यूमिंग डायबॉलिक प्रपोर्शन, डायबॉलिक मतलब बहुत ज़्यादा इनफ्लेशन वध जाती है, गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग करंसी नूं डीमोनेटाइज कर देंदी, उसकी थां ते नवे नोट ले आती है। मतलब ਇਹਦਾ मतलब की होगा, लोगों को अपने पुराने नोट है बाहर कढ़ने पैणगे। ठीक है, ये ब्लैक मनी बाहर आऊगी, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर घटूगी तो उन्हें डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज घट जूगी। ठीक है, सो ये हैगी सी साडे कोल मॉनेटरी पॉलिसी डोमैसटिक मार्केट दे विच प्राइसिस नूं किद्दां कंट्रोल करदे। प्राइसिस दे विच असीं दोनों गल्लां करदे हुंदे, प्राइस राइज भी तो प्राइस फॉल भी, मतलब इनफ्लेशन भी तो डिफलेशन भी। हुण असीं गल करांगे एक्सचेंज रेट की।
एक्सचेंज रेट ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗਾਉਣਗੇ, ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਸ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਲਾਈਕ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟਸ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਇੰਪੋਰਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ, ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸਕੀਮਸ ਫॉर ਸੇਵਿੰਗਸ ਲਗਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਣ। ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਫॉर ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਔਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਨ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਚੀਪ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਨਕਰੇਜ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਕਰਨ ਵੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਲੋਡ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋਣਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? CRR ਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕ, ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕਸ, ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਦੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਂਗੇ? CRR ਵਧਾ ਦਿਓ, SLR ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਨਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾ ਦਿਓ, SLR ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ।
ਦੈਨ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੂਸਟਅਪ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੂਸਟਅਪ ਹੋਊਗੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਫॉर ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਵਧੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਬਰੀਫਲੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਬੋਥ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਥ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਆਫ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। all things you have to write up here, ठीक है। So with this our syllabus is complete। So this was the last chapter in the unit 4, ठीक है। मैं चैप्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਔਨਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर ਦ ਟੈਸਟ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਯੂਅਰ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਮੀ ਦ ਨੋਟਸ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿਦ 3 ਟੈਸਟਸ ਔਨ ਇਟ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ।